کہ ایک شخصیت ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੂਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੂਕਣੀ ਅਤੇ ਚਿਮਟਾ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਦਿਆ ਘੋੜਿਆ। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम, हमारी आज की पॉडकास्ट एक ऐसी शख्सियत से मुतल्लिक है जिन्होंने रोयाए सादका की बिना पर अहमदियत कबूल की। आसमान पर दो बुज़ुर्गों को एक साथ देख कर कहा कि एक बुज़ुर्ग को तो मैं पहचानता हूँ, कादियान के मिर्ज़ा साहिब हैं। दूसरे बुज़ुर्ग कौन हैं? लोगों ने कहा, क्या आप नहीं जानते? ये हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चुनाचे रैया से कादियान तक का सफ़र पैदल तय किया और आगोश अहमदियत में आ गए। ये इसमें बामुसम्मा शख्स मियाँ रोशनदीन थे, जिनका दिल भी रोशन, ज़मीर भी रोशन, और अल्लाह ताला ने उनका सीना भी इस्लाम अहमदियत के नूर से ऐसा मुनव्वर व रोशन किया कि इबादत इलाहिया के अलावा हर वक्त ज़िक्र इलाही को अपना वस्फ़ बना लिया। दरूद शरीफ का विर्द इस कसरत से करते कि इनके पोते को उनकी आवाज़ और तर्ज आज भी याद है। पार्टीशन से पहले साहिब हैसियत थे, मगर हिजरत करके पाकिस्तान आए तो मुश्किल हालात का मुकाबला भी खंदा पेशानी से किया और कभी हरफ शिकायत ज़ुबान पे न लाए। हो फज़ल तेरा या रब या कोई इब्तला हो, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो। बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सख्त मेहनत व मशक्क़त की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए घर के कामों में भी खूब हाथ बटाते। आएँ इस प्यारे बुज़ुर्ग का ज़िक्र खैर इनके पोते मोहम्मद परवेज़ खालिद से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ खालिद वल्द मियाँ खुशी मोहम्मद। मेरे दादा जी का नाम मियाँ रोशनदीन और परदादा जी का नाम मियाँ इलाही बख्शा। अज मैं कुछ यादां अपने दादा जी के बारे च शेयर करना। उम्र मेरी बहुत थोड़ी सीगी जिस वक्त मेरे दादा जी फौत हो गए, तो कुछ यादां कुछ गल्लां उन्हां दियां मैनूं कुछ याद ने, उन्हां दा चेहरा भी याद है। मेरे दादा जी बहुत नेक इंसान सीगे, बड़े अच्छे मजबूत जिस्म जुस्से दे मालक सीगे। मैं उन्होंने हमेशा 5 वक्त नमाज़ पढ़दे देखिया और तहज्जुद गुजार सीगे। रात नूं उठ के नमाज़ां पढ़दे सी, तहज्जुदां पढ़दे सीगे, दुआवां करदे सीगे और अपना मसला हमेशा अपनी चारपाई ते रखदे सीगे। जो नमाज दा टाइम हुंदा सी वो बिछांदे सी और नमाज़ पढ़दे सी, और मैं उन्होंने कभी भी बैठ के नमाज़ पढ़दे नहीं सी देखिया। बहुत बाहिम्मत सीगे, बहुत ताकतवर सीगे और बहुत अच्छे इंसान सीगे। मेरा अंदाज़ा है कि मैं उस वक्त कोई 7-8 साल का होवांगा गालबन इहदे लगभग ही। और मेरे दादा जी नूं कोई मर्ज़ भी नहीं सीगी। एक तो ना जिस अजकल कुर्सी बैठ नमाज़ पढ़ते ने, बिल्कुल नहीं, खड़े होकर नमाज़ अदा करते सीगे और रात का काफ़ी हिस्सा अपनी बात में गुजारते सीगे। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ते रहंदे सीगे। उन्हें दरूद शरीफ मैनूं याद है जिस ट्यून नाल पढ़ते सीगे, मैं वो तुहानूं पढ़ के दसना। वो इस तरह पढ़ते सी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हर वक्त वो विरद करते रहंदे सीगे।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾঁव ਰਈਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਰਈਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਲਬਨ 4 ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚਾਰੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਜਸਾਮਤਾਂ, ਕੱਦ ਕਾਠ, ਜੁੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਨੇਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਝੁੱਕੇ ਕੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਵਲਦ ਮੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੇ। ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਖਲਾਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹਾਊ ਭਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਊ ਭਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਭਲਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਊ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਹਾਊ ਜਾਣੇ, ਹਾਊ ਭਲਾ, ਹਾਊ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਮ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਫੁੱਫੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ 2 ਫੁੱਫੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕੀਤੀ। ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੂँकि ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਚੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੁਬਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਲੇਕਿਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੂँकि ਨੇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਖਾਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਗੂੜਾ, ਉਹ ਹੀ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਦਲ ਕਾਦੀਆਨ, ਪੈਦਲ ਰਈਆ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਦਲ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਗਾਲਬਨ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤਰ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਬੀ ਹੁੰਦੇ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ,
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਨੇਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੋਬ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਰੋਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਹੀ ਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਦਾ ਤਅਲਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਤਅਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਪੋਤੇ 2 ਪੋਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, 10 ਪੋਤੇ ਔਰ 2 ਪੋਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੁੜਵਾ ਸੀਗਾ, ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਪੋਤੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਨ ਹਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਨਿਕਲੇ ਡਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਰਈਏ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਨ ਈਅਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਟੀਆਂ ਤੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ 100-150 ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਜੜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਪਨਾਖਾ ਪਿੰਡ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਚੂँਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਈ ਸੀ ਨਾ,
ਰੋਣ ਨਾਲ ਗਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੋਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਦਿਆ ਘੋੜਿਆ, ਪਰਵੇਜ਼ ਦਿਆ ਘੋੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਦਿਆ ਘੋੜਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੋ, ਕਲੇਮ ਕਰੋ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਵੱਕਲ ਹੀ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਵੱਕਲ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋੜਤੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਪੋਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਲਣ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਲਣ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਾਲਣ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਰ, ਬਾਲਣ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕੜਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੁੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਮੁੰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚਾਰ ਪਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਪੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਬੁਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਜਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਸ ਉਸੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਗਾਲਬਨ 1970 'ਚ ਜਾਂ 71 'ਚ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਮਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਈਮ ਖੁਦਾਮਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜਦ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਰੀਦ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਮਰੀਦ ਕੇ ਬਸ਼ਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ को वापस आया ना। अच्छा अब्बा जी ने पूरी तरह देखा हर लिहाज ना, मतलब वो किस तरह ट्रेन पर बैठे ने, किस तरह टांगे पर बैठे ने, जो जो उन्हें देखा ना रोया विच उस तरह जिस उन्होंने मरीद को वापसी हुई है उही सीन उन्हें फिर वेख्या। तो जिस वे दरवाजे तो आए ने वो नाक किया दरवाज़ा, तो मैं दरवाजे पर गया, मैं क्या अब्बा जी कहते बिशारत मेरा बेटा पैदा होया सी, बिशारत पैदा होया, मैंने कहते बिशारत नाम रख लिया नहीं। अच्छा नाम नहीं रखा है, अच्छा ठीक। अच्छा उन्होंने नाम दस दिया बिशारत रहमान। तो सो इस तरह बहुत सारे वो रोया देखते थे जो सच्चे साबित होते सी। मियाँ जी दे नाल मैं तो नहीं सी, लेकिन मेरे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ उस वक्त मोहम्मद यूसुफ शाहिद, मोहम्मद अदरीस अंजम, अली मोहम्मद और दाऊद साहब गालबन, ये चार थे चूँकि वड्डे सीगे, लेकिन ज़्यादातर मेरा अंदाज़ा है कि यूसुफ साहब और अदरीस साहब फिर अली साहब इन्हां मियाँ जी दे नाल कंधे नाल कंधा मिलाया, बल्कि मियाँ जी ने इन्हां नाल कंधे नाल कंधा मिलाया, ठीक है जी। और वो मिला के इन्हां नाल लैके चलते रहे ने, इन्हां दा हौसला बढ़ाते रहे ने। उस तरह इन्होंने मेहनत की आदत पाई गई, जिस तरह मियाँ जी ने मेहनत की थी उन्हें अपने पौधों को आदत पाई मेहनत करने की और उन्हें तरबियत की थी और उससे अच्छे रंग तरबियत की थी। वो असी उस म्यार ते नहीं पहुँच सकते, उस तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन कुछ चीज़ां है जिन्होंने असी मतलब मजबूती ना पकड़िया और वो अल्लाह ताला दा फजल है खास कि उन्होंने दुआवां है कि असी वो चलते आ रहे हैं। तो बहरहाल वो तो अल्लाह लोग सीगे। वालद साहब ने भी फिर उन्होंने को सारी चीज़ें देखियाँ और वालद साहब बिल्कुल बैन ही उन्हें नक्शे कदम पे चले। और मेरी वालदा साहबा इस मामले बड़े सख्त सीगे, बहुत सख्त सीगे इस मामले कि असी छोटी उम्र च ही सानू वालदा साहब ने कुरान मजीद की तालीम दिलवाती सीगी, बहुत छोटी उम्र च ही प्राइमरी असी पढ़ते सीगे तो असी कुरान मजीद ख़त्म कर लिया सी। महल्ले साढ़े होंदे सी बाऊ मुहम्मद बख्श साहब, वो साढ़े उस्ताद सीगे। ते अगर असी मतलब कुरान पढ़न नहीं गए या असी नमाज की तरफ नहीं गए तो अम्मी जी कोल फूकनी होंदी सी, फूकनी ते चिमटा। उस को चुल्हे कोई दो चीज़ां होंदियां सी, एक फूकनी अग चलाने वाली ते एक चिमटा अग पकड़न वाला, ठीक है जी। उस को माहौल होंदा सी चुल्हा, अम्मी जी बैठी सारे इकट्ठे हो जाते सीगे, एक देसी माहौल सीगा, लेकिन वो सानू वाजदी सी वो चिमटा या फूकनी, नमाज नहीं पढ़ी या कुरान नहीं पढ़िया। सो इस फिर वो चलता रहा काम सिलसिला इस तरह का। इस करके वालदा साहब ने अपना हक अदा किया और वालदा ने भी साढ़े नाल मतलब अपने पुत्रा नाल मिल के काफ़ी मेहनत की। मैनूं याद है कि जदों खेतीबाड़ी इत्थे हिस्से ते कीती सी छन्नियां विच, वालदा भी नाल बराबर दे काम करते सीगे। मैं छोटा हुंदा सी, मैं तो शौक नाल जांदा सी, लेकिन वालदा भी नाल मतलब पूरा पूरा अपना हक अदा करते सीगे अपने पुत्रा दे नाल, ठीक है जी। मियाँ जी भी सी, वालदा साहबा भी ये पूरा काम करते सी। हाँ एक चीज़ याद आई, असी उत्थे खेतीबाड़ी च सां, गालबन शायद मूंजी लग रही सी या गंदम की कटाई सी, मैनूं याद नहीं, या मूंजी की कटाई सी।
ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੇਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੁੱਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਹੰਗਮ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ 3-4 ਦਿਨ ਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਵਾਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਾਰ ਵੀ ਕੱਢਣੀ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਣ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਿਆਦੀ ਨਾਨੋ ਗਾँव में। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ख़ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 5-6 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ 2 ਹਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਗਰਮ ਹਮਾਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਮ ਹਮਾਮ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, 4-5 ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਾਂ ਪੁਰਾ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੰਝ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮਰੀਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀਗੀ।
ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਾਝਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਲੜਕਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮਾਝੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਆਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰਦ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਿਊਨ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਿਰਦ ਕਰਦੇ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਬਹ ਤਹੱਜੁਦ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਫਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਸ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਬ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਫਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਾਜਮਾਤ, ਔਰ ਵਿਰਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਖੁਆਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਹਬੇ ਹਸੀਅਤ ਸਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਲਬਨ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਮੂ ਉਹ ਗੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਕਨ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਾਲਬਨ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੀਜ਼ਾਦ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਸਨ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਹਰ ਸੁਤੀਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਾਕੁमुल्लाह, ਸੁनो जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.